Hello friends, in previous lecture we learned BEGIN method and what do you mean by degeneracy in the LPP and how to remove the degeneracy in the LPP and when it occur. In today's lecture we learn some problem which shows you how to remove the degeneracy in the given linear programming problem. Let us understand this concept using the some example. First example is solve the following LPP. Maximize z equal to 2x1 plus 3x2 plus 10x3 subject to the condition x1 minus 2x3 equal to 0, x2 plus x3 equal to 1 for all xi greater than or equal to 0. I is from 1 to 3. As we know that the degeneracy occur in the given problem at two stage, at initial stage as well as when you are converting the given problem into optimization solution, then it occur at a middle stage of the solution. Here the problem having the degeneracy at the first stage. How to understand the removal of degeneracy in this stage? See, we have the solution is degenerate at the first stage because why? If we draw a starting simplex table, we get the basis matrix as an identity matrix in the first table. Therefore, we don't need the any slack variable or surplus variable in the given constraint, and we consider here the x3 is a non-basic variable and x1 and x2 are the basic variable. Therefore, we are starting with the basic feasible solution by putting x3 is equal to 0. म्हणजे काय की x3 आपण का 0 पुट केला तर तुमच्या लक्षात येईल की x1 आणि x2 ला तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळतोय. याचा अर्थ काय की x1 आणि x2 हे तुम्ही बेसिक व्हेरिएबल घेणार आणि x3 हा काय घेणार तर नॉन बेसिक व्हेरिएबल. आणि म्हणूनच आपल्याला या ठिकाणी सुरुवातीला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळाल्यामुळेच आपल्याला इथे स्लॅक किंवा सरप्लस व्हेरिएबल जोडण्याची गरज नाहीये. शिवाय हे सोल्युशन इनिशियल स्टेजला डिजनरेट केव्हा आहे तर आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलं आहे की जर समजा तुमचा राईट हँड साइड कॉन्स्टंट जर 0 असेल तर आपण असं म्हणतो की दिलेल्या एलपीपीला डिजनरेट सोल्युशन आहे. बरं का असं तर बघा, तर जर तुम्ही समजा आपण सुरुवातीला x3 इक्वल टू 0 पुट केला तर होईल काय की तुमची x1 ची व्हॅल्यू येणार 0 आणि x1 ची व्हॅल्यू 0 आली ही पहिल्या कन्स्ट्रेंटमुळे आणि दुसऱ्या कन्स्ट्रेंट जरी सॉल्व केला तरी x2 ची व्हॅल्यू सुद्धा 0 आहे. याचा अर्थ काय x2 ची व्हॅल्यू 1 येईल इथं, कारण राईट हँड साइड कॉन्स्टंट इथं 1 आहे. x2 इज 1 आणि x1 0. तर तुमच्या लक्षात येईल की x1 हा बेसिक व्हेरिएबल म्हणत होती मी आणि x3 हा नॉन बेसिक व्हेरिएबल, पण तुम्हाला x1 इथं व्हॅनिश झालेला दिसतोय. अँड व्हॉट इज बेसिक व्हेरिएबल अँड नॉन बेसिक व्हेरिएबल यू ऑलरेडी नो दॅट. we'll learn in many lectures what do you mean by basic variable and what do you mean by non-basic variable. Here the basic variable is vanish. By definition of degenerate solution, if your basic variable is vanish, then you may say that the given LPP having the degenerate solution. Here our basic variable x1 is vanish and it occur at the initial stage, means first stage. Therefore, first, as usual, we write the first simplex table using the simplex method. Here we consider the variables x1 and x2. Same way, coefficient of x1 is 1. x2 या ठिकाणी पहिल्या कन्स्टंटला नाही आहे. x3 चा coefficient -2, right hand side constant is 0. And similarly, in second constraint x1 is not there, therefore coefficient of x1 is 0, x2 is 1 आणि x3 इज 1. राईट हँड साइड कॉन्स्टंट इथं 1 आहे आणि झेड जो असतो तो आपण काय लिहितो -z. म्हणजे या ठिकाणी x1 चा कोएफिशियंट 2 आहे, त्याला मी मायनस लिहेल 3, त्याला -3 लिहेल आणि 10 -10. तर या पद्धतीने आपण पहिला सिम्प्लेक्स टेबल हा घेतलेला आहे. आता पहिला सिम्प्लेक्स टेबल घेतल्यानंतर आपली सिम्प्लेक्स मेथडची जी प्रोसिजर आहे तीच मी करणार आहे. या -z मध्ये सर्वात मिनिमम व्हॅल्यू कुठे आहे तुमची ही -10. एकदा का तुम्ही हा मिनिमम व्हॅल्यू घेतले की हे काय इंडिकेट करतो तुम्हाला की हा तुमचा काय आहे तर एंट्री व्हेरिएबल आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय x3 इज द एंट्री व्हेरिएबल.
मग एकदा तुम्हाला एंट्री व्हेरिएबल समजला की पुढे तुम्ही मिनिमम रेशो क्रायटेरियानुसार मिनिमम रेशो टेस्ट आपण घेतो आणि त्या ठिकाणी एक्झिट व्हेरिएबल आपण फाइंड आउट करतो. आता तुमच्या लक्षात येईल की ह्या डायरेक्शनने जर मी केली तर मी इथं डॅश केलेला आहे. का बरं डॅश केलेलं आहे? आपण बऱ्याच लेक्चरमध्ये पाहिलं की निगेटिव्ह नंबरशी आपण रेशो घेत नाही, कारण आपण काय करतो तो एक्सआरएस घेत असताना म्हणजे हा व्हेरिएबल साठी आपण रो आणि कॉलम इंडिकेशन असतं. तर हा जो राईट हँड साईडचा कॉन्स्टंट आहे आपला, सपोज CIJ म्हणते मी याला, आणि ही जी टर्म आहे इकडची ARS, तर हा रेशो घेत असताना आपली कंडिशन अशी आहे की ARS हा जो आहे तो ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे. आणि इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुमचा हा जो नंबर आहे म्हणजे ही टर्म ही काय आहे, निगेटिव्ह आहे, आणि निगेटिव्ह नंबरशी आपण रेशो घेत नाही, म्हणून या ठिकाणी मी इथं डॅश केलेलं आहे. ऑब्वियसली पुढचा रेशो जो आहे तुमचा तो राईट हँड साईड कॉन्स्टंट 1 अपॉन त्या डायरेक्शनचा एलिमेंट 1 म्हणजे 1/1 इक्वल टू 1. आणि मग ह्या डायरेक्शनने आपल्याला थोडक्यात काय मिळालं आहे आता, एक्झिट व्हेरिएबल. म्हणजे काय, तुमचा एक्झिट व्हेरिएबल कोणताही या डायरेक्शनने जाणारा x2 आणि x3 तिथं एंटर होणार आहे. मग हे दोघी डायरेक्शन तुमचे समजले, एंट्री आणि एक्झिट व्हेरिएबल, की हे दोघं ऑब्वियसली कुठे इंटरसेक्ट होतात तर या ठिकाणी. म्हणून याला आपण काय म्हणतो तर पिव्होट एलिमेंट. हा जो आहे तो पिव्होट एलिमेंट. आता पिव्होट एलिमेंट सिलेक्ट झाला, एंट्री व्हेरिएबल झाला, एक्झिट व्हेरिएबल झाला. यानंतर आपली पुढची स्टेप काय आहे, मी पुन्हा सिम्प्लेक्स मेथड इथं रिपीट करते तुम्हाला. मेक द पिव्होट एलिमेंट ॲज अ युनिटी अँड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दॅट कॉलम आर इक्वल टू 0. म्हणजे हा 0 करेल मी आणि हा 0 करेल, याला 1 करेल. जो ऑलरेडी 1 आहे म्हणजे याच्यासाठी आपल्याला कोणतेही रो ऑपरेशन घेण्याचे गरज नाही आहे. एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही शिकलेले आहात, रो आणि कॉलम. पण आपण सिम्प्लेक्स मेथडमध्ये फक्त रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करतो, कारण आपण चेंज जे करतो ते रो मध्ये करतो, पूर्ण रो मध्ये. म्हणून या ठिकाणी पहिली जी स्टेप आहे तुमची, पिव्होट एलिमेंटला 1 करा. तो ऑलरेडी 1 असल्यामुळे मी तो ॲज इट इज ठेवेल. बघा पुढचा टेबल तुमचा, सेकंड रो तुमचा ॲज इट इज आहे. आणि या ठिकाणी सगळ्यात पहिले आपण काय करणार आहोत तर इथं आपण व्हेरिएबल बदलवतो. म्हणजे हा व्हेरिएबल तुमचा काय व्हायला पाहिजे, x3. हा व्हेरिएबल तुमचा x3 असेल. x3 घेतल्यानंतर हा पिव्होट एलिमेंटला मला 1 करायचं होतं, जो ऑलरेडी 1 आहे. आणि करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट मी 0 करते. मग तुमच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमला इथे एलिमेंट कोणता होता, -2, आणि इथे होता -10. तर ऑपरेशन कोणते करणार बघा तुम्ही, ह्या 1चा यूज करून. म्हणजे कोणतं ऑपरेशन करणार आपण, R2 प्लस 2 टाइम्स R1 प्लस 2 टाइम्स R2. R1 वर ऑपरेशन करणार आहे. म्हणजे ऑपरेशन कोणतं आहे तुमचं, R1 प्लस 2 टाइम्स R2. त्याच पद्धतीने दुसरं ऑपरेशन कोणतं करणार आहे ते R3 वर आहे. म्हणजे R3 प्लस 10 टाइम्स R2. R2 का तर आपल्याला सेकंड आपण हा रो सिलेक्ट झालेला आहे आपला, आणि याचा पिव्होट एलिमेंट 1 आहे, याचा आपण यूज करतो. बघा, म्हणून आपले एलिमेंट काय झालेले या ठिकाणी तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, याला 2 ने मल्टिप्लाय केलेलं होतं, हा 0 आहे. याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि 1 मध्ये ऍड केलं तर तो 1च राहील. याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं मी आणि इथे एलिमेंट होता आपला 0. जर तुम्ही मागच्या एलिमेंटमध्ये बघितला तर हा 1 0 0 1 मिळालेला होता, म्हणजे इथे एलिमेंट होता तुमचा 0. मी याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे हा झाला 2, आणि 0 प्लस 2 काय झाला 2. त्याच पद्धतीने इथं आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 2, आणि इथे एलिमेंट होता आपला -2. -2 प्लस 2 काय झाले 0. त्याच पद्धतीने इथं काय होतं, 1च होतं, कारण सेकंड रो जसाच्या तसा आहे. 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर झाला 2, आणि इथे आपला एलिमेंट 0 होता. 0 प्लस 2 आपला झाला 2. त्याच पद्धतीने इथं आपण केलेलं होतं ऑपरेशन R3 प्लस 10 टाइम्स R2. मग आता इथं आपला एलिमेंट होता -2च होता. मग इथं मी 10 ने मल्टिप्लाय केलं याला तरी तो 0च राहील. -2 प्लस 0 इज -2. इथं आपण 10 ने मल्टिप्लाय केलं 10, आणि हा एलिमेंट इथे कुठला होता आपला -3. -3 प्लस 10 म्हणजे किती झाला तो 7.
त्याच पद्धतीने इथे होता तुमचा -10. 10ला मल्टिप्लाय केलं तर 1ला मल्टिप्लाय केलं 10ने तर 10. -10 + 10 बिकम्स 0. ऑब्वियसली इथे तुम्ही 0 घेऊ शकत होते पहिल्या स्टेपला आणि आपण याला 10ने मल्टिप्लाय करून इथं जर ऍड केलं तर ही एलिमेंट झाला तुमचा 10. आता पुन्हा आपण चेंज करतो की आपला ऑप्टिमॅलिटी क्रायटेरिया सॅटिस्फाय झाला का. म्हणजेच काय आपला क्रायटेरिया, सगळे CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाले का. तर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर या ठिकाणी हा तर ग्रेटर दॅन आहे 0, हा 0 आहे, पण हा जो एलिमेंट आहे हा तुमचा ग्रेटर दॅन 0 नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय, आपलं सोल्युशन हे ऑल CJ आर नॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ऑल CJ आर नॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. देअरफॉर आपण काय लिहितो या ठिकाणी, सोल्युशन काय नाहीये आपलं सोल्युशन या ठिकाणी. आपण जर पाहिलं तर आपण काय कन्क्लुजन लिहितो, सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. सोल्युशन ऑप्टिमल नसेल तर आपण पुन्हा पुढच्या स्टेपला प्रोसीड करतो. म्हणजे काय आपली प्रोसिजर, पुन्हा मी या डायरेक्शनने माझा काय ठरेल आता, एंट्री व्हेरिएबल. एंट्री व्हेरिएबल घेतला, सेम वे एक्झिट व्हेरिएबल घेणार. मग ह्या डायरेक्शनचा कॉन्स्टंट काय तुमचा 2 अपॉन तिकडचा कॉन्स्टंट, तिकडचा कोएफिशियंट 1. 2 अपॉन 1 इज 2. तसंच 1 अपॉन 0. आता मला सांगा 1 अपॉन हा काय होतोय 0, हा डिफाईनच नाही होणार, इन्फिनिटी मिळेल ना तुम्हाला, त्यामुळं हा डिफाईन होणार नाही. आणि म्हणून आपला मिनिमम रेशो झाला या ठिकाणी 2. मग मिनिमम रेशो या ठिकाणी मिळाल्यानंतर तुम्ही काय करत असतात, या ठिकाणी याला काय ठरवतात, एक्झिट व्हेरिएबल. आणि ह्या डायरेक्शनने दोघी जिथे इंटरसेक्ट होतात तो असता आपला पिव्होट एलिमेंट. इकडून गेलं तर आपण इथे येणार, या डायरेक्शनने गेलो तर आपण इथे येणार. म्हणजे पिव्होट एलिमेंट काय आला आपला 1. अगेन अवर प्रोसिजर इज व्हॉट, मेक द पिव्होट एलिमेंट ॲज अ युनिटी अँड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अँड इन दॅट कॉलम आर इक्वल टू 0. ॲक्च्युली हा 1 आहे, म्हणजे इथं सुद्धा तुम्हाला कोणतीही प्रोसिजर करण्याची गरज नाही. आता त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचे एलिमेंट तुम्ही 0 करणार. म्हणजे हा तर ऑलरेडी 0 आहे, म्हणजे इथं पण R1 वरती पण काहीच ऑपरेशन करण्याची गरज नाही, R2 वरती पण गरज नाही. आपल्याला फक्त ह्या एलिमेंटला 0 करावं लागेल, -2 ला. आणि -2 ला जर 0 करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, तो तिसरा रो आहे, म्हणून मी इथे लिहिते R3 प्लस 2 टाइम्स, कारण हा मायनस आहे म्हणून प्लस करावं लागेल R1. कोणतं ऑपरेशन करणार आपण बघा, R3 प्लस 2 टाइम्स R1. म्हणून या ठिकाणी पहिला आणि दुसरा रो मी ॲज इट इज लिहिते. आणि याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2. पहिल्यांदा सगळ्यात महत्त्वाचं आपण व्हेरिएबल बदलवतो. या ठिकाणी आपला एंट्री व्हेरिएबल कोणता होतोय, x1च आहे, म्हणून या ठिकाणी तो x1च राहील, x1. आणि या ठिकाणी आपला व्हेरिएबल कोणता होता तर x3. हा जो व्हेरिएबल आपण घेतलेला होता हा आपण चुकून x2 लिहिलेला आहे, तो कोणता आहे आपला x3. मग आता आपण याला 0 करतोय, म्हणजे 2 ने मल्टिप्लाय करा, -2 + 2 0. 2 + 7 याला 2 ने मल्टिप्लाय करतोय पहिले, म्हणजे 4 झाला. 4 आणि 7 11 0. याला 4 ने 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 4 झाला. 10 आणि 4 14. आता जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की सगळे CJ काय झालेले आहे तुमचे, ऑल CJ आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. देअरफॉर युअर सोल्युशन इज ऑप्टिमल. मग आता तुमचं सोल्युशन काय झालेलं आहे तर ऑप्टिमल झालेलं आहे. सोल्युशन ऑप्टिमल झालं तर आपण आता सोल्युशन लिहूया, म्हणजे x1 इज इक्वल टू 2. सोल्युशन काय असेल आपलं, x1 इज इक्वल टू 2. x2 इथं प्रेझेंट नाहीये म्हणून x2 झाला 0 आणि x3 आहे तुमचा 1. x3 मिळाला तुम्हाला 1. बघा
x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 2 आणि x3 इज इक्वल टू 1. आणि आपलं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय होतं तिथं व्हॅल्यू पुटअप करा. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय होतं आपलं, मॅक्सिमाइज झेड इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 10x3. 2x1 म्हणजे 2 इंटू x1 काय तुमचा 0, नाही x1 इज 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 10 इंटू x1 इज 1 म्हणजे किती झाला तो 2 आणि 2 4 आणि 10 1 10 म्हणजे किती झाला 14. बघा ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची व्हॅल्यू आली तुमची 14 अँड दिस इज युअर ऑप्टिमल सोल्युशन. सी काय आहे तुमचा हा 14. हिअर देअर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस स्लॅक ऑर सरप्लस व्हेरिएबल. मी अगोदरच सांगितलं तुम्हाला वरतीच पहिल्या टेबलला की आपल्याला स्लॅक किंवा सरप्लस व्हेरिएबल इथे इंट्रोड्यूस करण्याची गरज नाही. कारण का तेही सांगितलं, सिन्स द इनिशियल टेबल फॉर्म्स द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सुरुवातीलाच x1 x2 ने आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आपल्याला दिलेलं आहे. देअरफॉर वी ट्रीट दिस व्हेरिएबल ॲज अ बेसिक व्हेरिएबल. हे पण मी तुम्हाला सांगितलं आणि म्हणूनच x1 x2 ला आपण बेसिक म्हणतोय आणि x3 ला आपण नॉन बेसिक व्हेरिएबल म्हणतोय. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सॉल्व द फॉलोइंग LPP. मॅक्सिमाइज झेड इक्वल टू x1 प्लस 3x2. पहिलं जे एक्झाम्पल होतं त्याच्यामध्ये तुम्ही काय बघितलं की डिजनरसी तुम्हाला इनिशियल स्टेजला मिळालेली आहे. आपण डिजनरसी 2 प्रकारे बघितलेली आहे. एक तर ती इनिशियल स्टेजला जेव्हा राईट हँड साईडचा कॉन्स्टंट 0 असेल त्यावेळी, आणि दुसरी डिजनरसी तुम्हाला केव्हा दिसते की ती ड्युरिंग द प्रोसिजर. म्हणजे काय की दिलेला लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम आपण सिम्प्लेक्स मेथडची प्रोसिजर करत असताना आपण ऑप्टिमल सोल्युशनमध्ये त्याचं कन्व्हर्शन करत असताना मिनिमम रेशो हा तुम्हाला कुठंतरी 2 ठिकाणी सारखा मिळतो. जर मिनिमम रेशो सारखा मिळाला तर आपल्याला काय एक्झिट व्हेरिएबल फाइंड आउट कोणता कसा करणार आपण 2 ठिकाणी मिळाला तर, म्हणजेच आपल्याला त्या ठिकाणी सुद्धा आपण म्हणू शकतो की कुठंतरी मिडल स्टेजला ह्या LPPला सुरुवातीला तर नाही पण मिडल स्टेजला डिजनरसी आहे. आणि मग आता आपण ते एक्झाम्पल बघूया की ती कशी रिमूव्ह करायची. ॲज युजल एकही राईट हँड साईडचा कॉन्स्टंट 0 नाहीये. सगळे कन्स्टंट तुमचे लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे. देअरफॉर वी ॲड here the slack variable in all constraint. In first constraint we add x3, in second constraint we add x4 and in third we add x5. मग बघा तुमचा कन्स्टंट काय झाला, इक्वल टू झाला 3 ला ऍड करून लेफ्ट हँड साईडला इथं 4 ऍड केला आणि इथं 5. ऑब्वियसली सर्व व्हेरिएबल तुमचे कसे असणार आहे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. आता आपण टेबल काढूया नेहमीप्रमाणे. सिम्प्लेक्स टेबल कोइफिशियंट प्रमाणे तो आहे 1 1 1 0 0 म्हणजे x1 x2 1 1 आहे आपले. बघा 1 1 आणि 2, 1 1 आणि 2 आणि x3 ऍड केल्यामुळे त्याचा कोइफिशियंट झाला तुमचा 1. त्यानंतर आपला दुसरा कन्स्टंट होता 5x1 प्लस 2x2, त्याच्यात आपण x4 ऍड केला म्हणून काय येईल 5 2 आणि राईट हँड साईडचा कॉन्स्टंट 10 आणि इथे x3 नव्हता म्हणून 0, x4 ऍड केला म्हणून 1. त्यानंतर पुढं तुमचा 3 8 आणि 12 आहे म्हणजे 3 8 आणि x5 ऍड केला म्हणून 1 आणि 12. आणि ऑब्वियसली -z आपण घेतो कोइफिशियंट -5 -3. आता नेहमीप्रमाणे मी प्रोसिजर काय करेल की माझा मिनिमम काय -5 आणि -3 मध्ये, कारण सगळे CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 नाहीये म्हणून मी मिनिमम सिलेक्ट करेल -5 आणि तो ठरेल आपला एंट्री व्हेरिएबल. आता हा एंट्री व्हेरिएबल आहे, आपल्याला एक्झिट व्हेरिएबल बघायचा आहे. नेहमीप्रमाणे आपण काय करणार, या डायरेक्शनने 2/1 म्हणजे तो 2 झाला. त्यानंतर इथे या डायरेक्शनने 10/5 इक्वल टू 2, अगेन 12/3 बरोबर 4. आता बघा या ठिकाणी मिनिमम तुम्हाला 2 ठिकाणी मिळतोय की नाही. Here the minimum ratio is occur at first and second row. Minimum is not unique. Therefore this indicates that there is a degeneracy. It occur
आपण सफिक्स समजूया रोचा आय, कारण आपण रोला आय डिनोट करतो आणि कॉलमला जे. म्हणजेच आय इक्वल टू 1 आणि 2. म्हणजे तुमच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या रोला तुम्हाला मिनिमम रेशो 2 ठिकाणी तो युनिक नाहीये. x1 तर तुमचा एंट्री व्हेरिएबल मिळाला, बट हिअर x1 इज अ एंट्री व्हेरिएबल बट वी कांट फाइंड द एक्झिट व्हेरिएबल. धिस शोज देअर इज अ डिजेनरसी फॉर द गिव्हन LPP. To overcome this degeneracy, we proceed as follow. We have capital I means किती रो आहे त्या ठिकाणी 1, 2 आणि 3, म्हणून आपण या ठिकाणी 3 घेतले. आता आपली पहिली स्टेप काय आहे बघा. स्टेप 1, we renumber the column of table 1 such as the column associated with the identity matrix comes first. म्हणजे काय की आता बघा मी याला काय म्हणेल, इथून आपण सुरू करतो. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तुम्हाला इथं मिळतोय की नाही या ठिकाणी, म्हणून आपली प्रोसिजर काय असते की याला मी x11 म्हणते, याला x12, याला x13, याला कुठं इकडंच ह्याच याला येणार आपण x14, x15. सेम वे x21, x22, x23, त्यानंतर x24 आणि x25 या पद्धतीने. आणि आता व्हेरिएबलची रिनंबरिंग कशी होते तुमची, तर तुम्ही इथून जे सुरू करतात ना त्या पद्धतीने. आता ह्या x3 ला मी नवीन नाव देईल x1 बार, याला म्हणेल मी x2 बार, याला म्हणेल x3 बार, याला म्हणेल आपण x4 बार आणि याला म्हणतो आपण x5 बार. बघा x3 इज नाउ x1 बार, इट इज x2 बार, x3 बार, x4 बार अँड x5 बार. त्याच पद्धतीने. आणि आता आपण मिनिमम रेशो घेणार, तो कसा ते बघा. नाऊ अवर एंट्री व्हेरिएबल इज नाऊ x4. म्हणजे बघा आता तुमचा जो पूर्वी एंट्री व्हेरिएबल x1 होता तो काय झाला आता x4 बार, म्हणून आपण x सफिक्स त्याच्यासाठी वापरतो तो म्हणजे t, म्हणून मी t ला काय घेतलं तर 4, म्हणजे हा 4. त्यानंतर वी फाइंड द मिनिमम रेशो ॲज फॉलो, म्हणजे फॉर्म्युल्यानुसार मिनिमम ओव्हर आय बिलॉंग्स टू आय. तो आय काय होता आपला 1, 2 आणि 3. फॉर्म्युला असेल त्याचा xi1 अपॉन xit मस्ट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. जो सिम्प्लेक्स मध्ये क्रायटेरिया होता तोच, की डिव्हाइड निगेटिव्ह नंबरने डिव्हाइड करत नाही, म्हणून हा ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे. मग आता आपले आय आपल्याला किती ठिकाणी मिळतंय, मिनिमम रेशो 2 ठिकाणी, म्हणून आय इक्वल टू 1 आणि 2च असेल फक्त. म्हणून आपण फॉर्म्युल्यामध्ये काय घेणार आहे बघा, मिनिमम ओव्हर आयची व्हॅल्यू एकदा 1 टाकली, म्हणून हा काय होईल x11 अपॉन x14. त्याच पद्धतीने आयची व्हॅल्यू 2 टाकली तर x21 अपॉन x24. मग आता x11 एलिमेंट बघा तुमच्या याच्यात काय, x11 आणि आहे 1, x14 आहे तुमचा 1, म्हणून तो काय घेतला बघा 1 अपॉन 1. तसंच x21 बघा, x24 बघा, x21 आहे 0, x24 आहे 5, म्हणजे हा काय येईल तुमचा पुन्हा 0. आता मला सांगा 0 आणि 1 याच्यामध्ये मिनिमम ऑब्वियसली काय येईल 0. याचा अर्थ तुम्हाला आय तुम्ही 2 घेतला त्यावेळी तुम्हाला मिनिमम रेशो मिळाला. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की आपण सेकंड रो कन्सिडर करणार आणि तुमचा पिव्होट एलिमेंट आता असेल या डायरेक्शनने येणारा x24. x24 is a pivot element means the outgoing vector is x4. म्हणजे याचा अर्थ काय की आउटगोइंग वेक्टर काय झाला तुमचा आता या ठिकाणी x4, म्हणजे x4 बार ऍक्च्युअली. पण प्रोसीड करू त्याच पद्धतीने. मग आता नेहमीप्रमाणे आपण काय करतो, त्याला पिव्होट एलिमेंटला प्रोसीड ॲज युजल मॅनर. म्हणजे आपण पहिल्या रोला बघा पिव्होट एलिमेंट काय होता तुमचा 5, किती होता तो 5. याला युनिटी करणार, मेक द पिव्होट एलिमेंट ॲज अ युनिटी अँड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दॅट कॉलम आर इक्वल टू 0. म्हणजे याला 1/5 ने मल्टिप्लाय करते, म्हणजे 5 ने डिवाइड करते,
नंतर R1 मायनस R2 करते, नंतर R3 मायनस 3R1 करते आणि नंतर R4 प्लस 5R2 करते. आपले नेहमीचे ऑपरेशन बघा. मग आपला पिव्होट एलिमेंट आपण 1 केला. तर आपला टेबल जो होता, तर टेबलचे एलिमेंट्स तुम्ही बघू शकतात आणि त्या पद्धतीने आपण काय करणार आहे, तर 1 याला 1 करा तुमच्या टेबलनुसार. याला आपण 5 ने डिवाइड करतोय बघा. तुम्हाला जर ऑपरेशन पुन्हा मी समजावून सांगते. इथं गरज पडल्यास रेशो घेऊ, नाहीतर तो नाही येणार. मी शॉर्टकटमध्ये लिहिते. हा आपला झाला होता, आता काय झालेला होता, हा आपला x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 आणि x5 बार. आता मी तुम्हाला ऑपरेशन कोणते कोणते सांगितले. बेसिक व्हेरिएबल तुमच्या टेबलमध्ये बघा काय झालेलं आहे. आता x इथे काय येणार आहे तुमचा, तर ॲक्च्युली x1 येणार आहे, म्हणजे x4 बार म्हणेल मी सध्या त्याला. तो आपण नंतर बघतो की त्याला x1 करतो आपण. याला मी तुम्हाला ऑपरेशन समजवते. याला 5 ने डिवाइड करा, म्हणजे हा 1 2/5 0 1 2/5 0. त्यानंतर पुढचे एलिमेंट होते तुमचे 1 0 10. याला 5 ने डिवाइड करायचं आहे. 1 ला 5 ने डिवाइड केलं 0 आणि इथं 10 ला 5 ने डिवाइड केलं तर 2. नेक्स्ट ऑपरेशन कोणतं म्हटली होती मी तुम्हाला, R1 मायनस R2, कारण आता हा 1 झालेला आहे, म्हणजे हा झाला 0 0 0. एक मिनिट, 1 मायनस 1 इज 0. इथं कोणता येणार तुमचा 0. आता तुम्ही जर लक्षात ठेवलं असेल तर इथला एलिमेंट 1 होता, म्हणजे मी काय करेल, 1 मायनस 2/5 किती झाला तो, 5 वजा 2 म्हणजे किती झाला तो 3/5. म्हणजे इथला एलिमेंट किती येईल तुमचा 3/5. त्यानंतर इथे पण 1च होता, म्हणजे तिथं पण ऑपरेशन 1 मायनस 0 काही करण्याची गरज नाही, 1च राहील. त्यानंतर इथे तुमचं काय होतं 0 0 0 0 आणि 2. 0 मधून वजा केलं तर हा इथला एलिमेंट काय होईल तुमचा -1/5. 0 मधून 0 आणि इथं होता 2, म्हणजे तुमचा काय झाला तो 2 - 2 0. झाले बरोबर. नंतरचं ऑपरेशन मध्ये तुम्ही काय करू शकत आहात बघा, तुमच्या टेबलमध्ये 3. आता तुम्ही त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करून वजा करा, म्हणजे 3 वजा 3 0. 3 वजा 3 0. इथं तुम्हाला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे, म्हणजे तिथला एलिमेंट 8 होता. 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर तो झाला 6/5, म्हणजे 8 पंचे 40. 40 वजा 6 म्हणजे किती झाला तो 34. 34/5, म्हणजे इथला एलिमेंट येईल तुमचा 34/5. त्यानंतर याला 5 ने मल्टिप्लाय केलं तरी फरक नाही पडणार, म्हणून तिथला एलिमेंट जसाच्या तसाच राहील 0. याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 3 होईल, 0 वजा 3 आणि 1. 0 वजा 3 आणि 1. 0 वजा 3 आणि 1. याला 3 ने मल्टिप्लाय करतोय आपण, 3 दुनी 6 आणि इथला एलिमेंट काय होता आपला 12. 12 वजा 6 6.
त्यानंतर तुमचा असेल शेवटचा कॉन्स्टंट. आपण आता याला थोडंसं रिमूव्ह करूया खालचं कॅल्क्युलेशन. आणि आता आपण कॉन्स्टंट बघूया. काय होतं आपला कॉन्स्टंट? -5. म्हणजे याला मल्टिप्लाय करा, म्हणजे 5 आणि हे ऑलरेडी हा एक्झिस्ट आहे आपल्याकडे. 5ने मल्टिप्लाय करून असं कधी कधी आपण यूज करायचं. आपलं नेहमी लॉजिकल थिंकिंग करत राहिलं तर मॅथचे एक्झाम्पल इझिली सॉल्व्ह होतात. 5ने मल्टिप्लाय करून आलेला रो हा आहे, म्हणून -5 + 5 किती झाले तुमचे? 0. इथं -1 झाला 0, नंतर -1, त्यानंतर तुमचा एलिमेंट झाला 0, 1, 0, 0, 1, 0 आणि इकडची टर्म कोणती होती तुमची? ही तुम्ही घेतलेलीच नाहीये. नाही घेतली तरी काही नाही. आता आपण काय चेक करणार? ऑल CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाले का? झाले का ऑल CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0? नाही, म्हणजे आपलं सोल्युशन ऑप्टिमल नाहीये. बघा, आपण प्रोसीड करूया. मग पुन्हा याला मी एंट्री व्हेरिएबल म्हणेल आणि मिनिमम रेशोने आपण याला 0 अपॉन समथिंग इज 0 होईल. त्यानंतर 2/2/5, 2/2/5 म्हणजे काय होईल? हा या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतात की पुढचे आपले या पद्धतीने CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झालेले आहे. याचा अर्थ कुठंतरी आपलं कॅल्क्युलेशन थोडंसं मिस्टेक झालेली आहे. ठीक आहे, सर्व CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाले. याचा अर्थ आपलं सोल्युशन काय आहे? तर ऑप्टिमल आहे. इथला एलिमेंट बघूया आपण पुन्हा, त्याच्यामुळे आपला प्रॉब्लेम दिसत होता ना. या ठिकाणी आपण याला 5ने मल्टिप्लाय करतोय, नाही, हा आणि हा ऍड करतोय. सर्व CJ ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाले. याचा अर्थ आपलं सोल्युशन काय आहे? तर ऑप्टिमल आहे. मग सोल्युशन काय आहे तुमचं? बघा, x1 इज इक्वल टू 2 आणि x2 तुमचा व्हॅनिश झालेला आहे. x3 नाही आहे प्रेझेंट आणि x5 इक्वल टू 6. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज 5x1 प्लस 3x2. 5 इंटू x1 इज 2 अँड 3 इंटू 0 म्हणजे 5 दुनी 10. हे असेल तुमचं ऑप्टिमल सोल्युशन म्हणजे मॅक्सिमाइज झेड. आणि ही डेफिनेशन तुम्ही नाही म्हणजे इथे ती लक्षात ठेवायची की फिजिबल सोल्युशन केव्हा असतं. पुन्हा एकदा रिवाइज करते. अ फिजिबल सोल्युशन ऑफ LPP इज द सेट ऑफ व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल विच आर सॅटिस्फाय द व्हॅल्यूज ऑफ द कॉन्स्टंट अँड नॉन निगेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉब्लेम. म्हणजे आता LPP खरं तर इथे संपला आहे, पण ही डेफिनेशन मी पुन्हा रिवाइज केलेली आहे की दिलेल्या LPPला फिजिबल सोल्युशन आहे असं आपण केव्हा म्हणतो? जेव्हा तो सगळे कॉन्स्टंट सॅटिस्फाय करतो. म्हणजे जर लेस इक्वल असेल तर लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल असेल तर ग्रेटर इक्वल, आणि नॉन निगेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉब्लेम. आणि नॉन निगेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन सुद्धा तो सॅटिस्फाय करतो. याचा अर्थ सगळे व्हेरिएबलची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते. तर या पद्धतीने आपण शिकलो की डिजनरसी ही कशी रिमूव्ह केली जाते. सेम वे प्रोसिजर आहे, फक्त रिनंबरिंग करून मिनिमम रेशो आपण एकदा चूज केला की आपण त्याच पद्धतीने प्रोसिजर करतो. थँक्यू. या पद्धतीने आपण LPP मधले सगळेच टॉपिक कव्हर केले. पण मला एकदा मी पुन्हा रिवाइज करते की LPP मध्ये तुम्ही कोणते कोणते टॉपिक रिवाइज केलेले आहे. तर आपण पाहिलेलं आहे सगळ्यात महत्त्वाचं, सुरुवातीला LPPच्या पहिले बघितलं आपण की प्रोग्रामिंग काय आहे. प्रोग्राम म्हणजे काय, नंतर लिनियर प्रोग्रामिंग म्हणजे काय आणि लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम हा कसा असतो, याचे रिअल लाईफ ॲप्लिकेशन आहे हेही आपण पहिल्यांदा पाहिलेले आहे. नंतर आपण पाहिलं LPP फॉर्मेशन पाहिलं की दिलेल्या थेरॉटिकल कंडिशनवरून LPP हा कसा फॉर्म केला जातो. नंतर आपण पाहिलं की ह्या LPPचे काही बेसिक डेफिनेशन आपण पाहिलेले आहे. बेसिक डेफिनेशन्समध्ये आपण फिजिबल सोल्युशन पाहिलं, इनफिजिबल पाहिलं,
त्यानंतर अनबाउंडेड, डिजनरसी, बेसिक व्हेरिएबल, नॉन बेसिक व्हेरिएबल, बेसिस मॅट्रिक्स, हे सर्व आपण या ठिकाणी बघितलं. त्यानंतर आपण बेसिक सोल्युशन पाहिलं की बेसिक सोल्युशन कसं असतं आणि कशा पद्धतीने ते फाइंड आउट करतात. हे बघितल्यानंतर तुम्ही पुढचा पॉइंट बघितला की दिलेल्या एलपीपी आपण ग्राफिकली सॉल्व कसा करायचा, म्हणजे ग्राफिकल मेथड पाहिली. परत याच्यामध्ये तुम्ही टाईप बघितले की युनिक सोल्युशन केव्हा असेल ग्राफिकली, त्यानंतर अनबाउंडेड सोल्युशन केव्हा असेल आणि नो सोल्युशन केव्हा असेल, हे सगळं आपण ग्राफिकली बघितलं. हे बघितल्यानंतर आपण पुढचा पॉइंट बघितला सिम्प्लेक्स मेथड. सिम्प्लेक्स मेथड मध्ये सुद्धा हे वरच्या तिघी मेथड आपण पाहिल्या. मेथड म्हणजे तिघी कंडिशन आपण पाहिल्या की दिलेल्या एलपीपीला सिम्प्लेक्स मेथडने सुद्धा केव्हा युनिक सोल्युशन असेल, केव्हा अनबाउंडेड असेल, केव्हा नो सोल्युशन असेल. त्यानंतर अगदी सर्वात महत्त्वाचं आपण बघितलं तर आर्टिफिशियल व्हेरिएबल. आर्टिफिशियल व्हेरिएबल म्हणजे काय आणि याची आवश्यकता आपल्याला का भासते, मग आर्टिफिशियल व्हेरिएबल आपल्याला का गरजेचा आहे आणि तो म्हणजे काय. म्हणून आर्टिफिशियल व्हेरिएबलचा यूज करून आपण एलपीपी सॉल्व करण्याची बिगेम मेथड बघितली. बिगेम मध्ये आपण दोघी केसेस बघितल्या की मिनिमाइज प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा आणि मॅक्सिमाइज प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा. त्यानंतर सर्वात लास्ट आपण बघितलं की डिजनरसी, एलपीपीला डिजनरसी केव्हा असते आणि ती दोन प्रकारे असताना, म्हणजे फर्स्ट स्टेजला आणि मिडल स्टेजला जरी ती असेल तरी सुद्धा तिला आपण कशी रिमूव्ह करू शकतो आणि त्याचं सोल्युशन आपण या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. तर या ठिकाणी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम हे चॅप्टर आपलं संपलेलं आहे. तर तुम्हाला लिनियर प्रोग्राम प्रॉब्लेमिंग विषयी काही जरी अडचण असेल, मीन्स इफ यू हॅव एनी क्युरी रिगार्डिंग not only this video, regarding this chapter, you may ask me on this email or directly contact in this phone number, on this number, contact number. Thank you.